Hello, good morning everyone. So, another concept is remaining in the 1.5 exercise as already we discussed the complement of sets. Last previous classes ನಲ್ಲಿ discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ the complement of set. The complement of set is nothing but what? Complement of set ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ a raised to c or a dash ಅಂತೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. That is nothing but universal set minus what? The set of a elements. Is it right? So similarly we discuss double complement law, means a dash of whole dash is equal to a. Is it right? And also we discuss de Morgan's theorem. De Morgan's theorem discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. The de Morgan's theorem are nothing but a union of b whole dash is equal to a dash. If it is union, here comes intersection. If it is a intersection of whole dash, then it is a dash union b dash. Is it right? So this laws we are discussed in the next in last class, and similarly we also discuss some complement laws. Some complement laws discuss ಮಾಡಿದ್ರಿ. They are nothing but a union of a dash is equal to what? A union of a dash is nothing but that is a universal set, and also another concept is there, a intersection of a dash is nothing but null set. So these are called as complement law. ಇವನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿ ಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ. Is it right? So this is nothing but double complement law. Is it right? ಇದೇನೇನ್ರಿ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. So by considering this basics now, ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ 1.5 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಐತ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ದದ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ. Go with the first problem now. What is the first one now? Let us see. First one ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಳಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, the u set they are given. The u set is nothing but the elements are 1 2 3 4 up to 9 is there. Is it right? And also a set, b set and c set, all three sets there they are given. The a set is nothing but 1 2 3 4 are the elements, and the b set is nothing but 2 4 6 8 is there. Next d set is nothing but no not d set, c set now. C set is there, that is 3 4 5 6. By considering this all sets now, they are asking to find what is the first one. The first one is nothing but a dash now. As discussed, a dash is nothing but complement of the set. The complement of set is nothing but a dash is nothing but u minus a. By subtracting the universal set to the set of a elements now, whatever the elements remains in the u set, that will becomes the a dash now. As we discussed the Venn diagram also. Venn diagram is nothing but if you take, it is a universal set, rectangle is a universal set, a is a subset of universal set. Next, the outside shaded part becomes what? The a dash itself. Outside shaded part ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ a dash ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, that is by the Venn diagram. Now by considering now a dash now, universal set elements are nothing but 1 2 3 4 5 up to 9 is there. First write down that. Exam ಒಳಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ರಿ. Mathematics having its own steps here. Next, a is nothing but 1 2 3 4 is there. 1 2 3 4 ಐತ್ರಿ. And subtracting the element of a set now, subtraction ಮಾಡಿದಾಗ elements na 1 2 3 4 is there. Here also 1 2 3 4 is there. Whatever remains in the elements of first set, means u set, you have to write. So
A dash becomes what now? 5, 6, 7, 8, 9 becomes the A dash now. So this is the first one. Similarly, you have to solve the second one, that is B dash. ನೀವು second one solve ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು skip ಮಾಡ್ತೀನಿ. Next go with the third one now. What is the third one? A union of C whole dash is there. Is it right? A union of C whole dash is there. This is also nothing but whole dash, means the dash is for bracket now. Dash ಏನೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ whole bracket ಗೆ ಐತಿ. That purpose you have to take universal set and you have to subtract whole A union of C set. A union of C set ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? Subtract ಮಾಡ್ಬೇಕು. Before subtracting, let us find out the first one, that is A. What is the A union of C set? A union C set ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ. What is the A elements now? The A elements are 1, 2, 3, 4 are there. Union of C set elements are 3, 4, 3, 4, 5, 6 are the elements. Now by combining the elements of set A and set C now, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಕವರಿ 1, 2, 3, 3 is there on both sides, also 4. So elements becomes now 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is nothing but only A union of C now. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು A union of C ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. Now next what you have to find out now, A union C whole dash now. ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ನೀವು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಈ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು A union of C ಮಾತ್ರ ಹೌದ್ರಿ. ಇವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದವು ಯಾವ್ದ್ರಿ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here as you know, A union of C whole dash is nothing but U minus bracket of U union means A union of C now. So therefore U elements are nothing but 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are nothing but U set elements. What is A union of C now? A union of C is nothing but 1, 2, 3, 4, 5, 6 are the elements now. ಈಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ whatever the remains in the first set means that will becomes the A union of C whole dash. Whatever the elements remains now 7, 8, 9 only remains in the, so this becomes the answer for A union of C whole dash. Understand the concept? So ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರೀ ಮುಂದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ತಳಗ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಇರಲಿ, ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತೈತ್ರಿ. ಅದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಹಾಂ. ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ some more problems on the first question itself now. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ನಾವು. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಈಗ. ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A dash of whole dash. ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತ್ರಿ. ಆ ಲಾ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ A dash of whole dash is nothing but A itself. So simply write down whatever the elements of A set elements are nothing but 1, 2, 3, 4. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. Similarly going with the sixth one now. Sixth one is having B minus C whole dash is there, means difference of sets are there, B to C and whole dash is there, that is a complement. So therefore you have to subtract universal set minus what? B minus C is there. So this is the B minus C whole dash now. So before finding the whole term, first find out B minus C. What is B minus C? B minus C ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. What is the B set elements now? B set elements are 2, 4, 6, 8 are the B set elements. What are the C set elements? 3, 4, 5, 6 becomes the C set elements. Now subtracting now, 4 is there in both sides, that is subtracted. Next 6 is also there. Whatever the elements remains now in the B set is nothing but B minus C. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾವ ಅವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ತೊಗೊಂತೀವಿ. ಸಿ ಲಿಂದ ಇದ್ದಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 2, 8 only remains here. So this becomes the B minus C now.
ಈಗ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿ ಯು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯು ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗಂದ್ರೆ 2 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯು ಸೆಟ್ ನಾವು that will becomes the b minus c whole dash. ಹಂಗಂದ್ರೆ b minus c whole dash ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 you have to take, 2 is subtracted here, next 3 you have to write, next 4 5 6 7 also comes, 8 is subtracted here, next left is what 9. So this way you have to find out b minus c whole dash. ಈ ರೀತಿ b minus c whole dash ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? ಹಾ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು. ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತ್ರಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ್, ಯು ಸೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅವರು, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. You have to find out the complement of individual sets. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ರಿ, ಅದ್ರ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ, ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಒಳಗ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾವು. ಸೊ ಇವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ A separately, B separately, C separately and D. 4 ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರಲ್ರಿ, ಅವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮೈನಸ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮೈನಸ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಸೊ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ರೀ, ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯು ಸೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎ ಸೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು? ಎ ಸೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಸೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನದವ್ರಿ, ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಚ್ತೀನಿ ರೀ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು. ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾವು? ಎ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾವು ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಈಗ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ರೀ, ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಚ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯು ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್. ಬಿ ಸೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಐತಿ. ಏನೈತ್ರಿ, ಬಿ ಸೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಐತಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯು ಸೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿ ಸೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯು ಸೆಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾವು. ಎ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯು ಸೆಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಮೈನ್ಸ್, ಸಿ ರಿಮೈನ್ಸ್, ಡಿ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಇ ಎಫ್ ಜಿ and lastly remains what h. So this becomes the b dash. Similarly, what is the c dash now? C elements are nothing but a, c, e, g is there, and subtracting from same u set element to the c set elements now. A is there on both sides. Next, what is the next one? B, c is there. Next, d comes, e subtracted. Next f comes, g subtracted. Next h comes. So this way you have to solve the c dash. Similarly, solving the d now, the d set elements are f, g, h, a is there, and similarly subtracting from u to d set becomes now, u to d set becomes the left elements of a means u sets are a, b, c, d. A is there. Sorry, a is there. a ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಬರುವುದಿಲ್ಲ. a ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ g, sorry f, g also subtract, h also subtract. ನೋಡ್ರಿ h subtract ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವು? b, c, d and e.
So this way you have to find out the d dash. Now going with the third question now. Third question nodri. Third question ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ, taking the set of natural numbers as a universal set. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು and so on. ಅದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. and here write down the complement of the following sets. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಟ್. ಎ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ that x is such that x is an even number, even natural numbers ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಹೌದಾ, even ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರದ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಏನ್ರಿ, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಯು ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೀ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ದಿವಲ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಸೆಟ್ ಬರ್ದಿವಲ್ರಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನದಾವು, ಇವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಾವು, ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಾವು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಲ್ ಇವನ್ ಮತ್ತು ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೀವೇನು ಬರಿಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಿಬೋದು. ಏನ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐತಿ, ನೀವು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, 2 4 6 8 10 ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಏನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೀಗ ನೀವು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಇದ್ದದನ್ನ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಯು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಸೆಟ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು. ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 3 5 7 9 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಈ ರೀತಿ ಆದರೂ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬಹುದು. ಇದು ಆನ್ಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ, ಇದು ಆನ್ಸರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಐತ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆನ್ಸರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ, ಈಸಿ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ತೊಗೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕವ್ರಿ, 3 6 9 12 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು, ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದ್ರ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಮೈನಸ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಇರ್ತಾವೆ, 4 ಇರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ 3 6 9 12 15 ಮಾತ್ರ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿಕಿದ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ, 1 2 3 ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್, 4 5 6 ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಇವು ಬರಂಗಿಲ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 8 9 ಬರಂಗಿಲ್ರಿ, 10 11 12 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ ಅದು ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಸಿ ಡ್ಯಾಶನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ನೀವು, ಏನ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೀ. ನಾಟ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಬರೆದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4th or 5th. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ 5th ಒನ್ ನೋಡೋಣ ರೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ 5th ಒನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ನ? 5th ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ,
x is such that x is a natural numbers divisible by 3 as well as 5 ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುವಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಫ್ತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 and 5 ಏನು ಹಾಕೋರಿ, ಯಾವ ಆಗ್ತಾವ ಹೇಳ್ರಿ? 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗು 15 ಬರ್ತ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ 5ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ 3ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. 3 5s are 15, 5 3s are 15 ಹೌದಲ್ರಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗು. ಅದೇ ರೀತಿ 30 45, ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುವಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ಇವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತು 3 6 9 ತೊಗೊಂಡಿಗಿರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಬರ್ತಾ 5 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 5 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇ. ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇ ಡ್ಯಾಶ್. ಇಲಿಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಇ ಡ್ಯಾಶ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು, ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, 1 2 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು 14 ಬರಿಬೋದು, ಬಟ್ 15 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 16 ಬರಿಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ 29 ಬರುತ್ತೆ, 30 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ 31 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ನೀವು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ಏನು ಬರಿಬೋದ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರಿಬೋದ್ರಿ. ಏನ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 and 5 ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 6 1 ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ 6 1 ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. x is such that x is a perfect square. So simple. ಈಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಥೇಳಿ 1 3 1 4 9 25 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 36 49 64 81 ಆ ರೀತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋ ಬದಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ 6 ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರಲ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾವ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? 6 1 ಅರ್ಥ ಐತ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಐತ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕ್ರಿ, ಜಿ ಅಂತೋರಿ, ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಸೊ 7th ಒನ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಾವು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಸೊ 7th ಈಸ್ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 8th ಒನ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಇವ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಅದು 8 ಆಗಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ 3 + 5 ಬಿಕಮ್ಸ್ 8 ಹೌದಲ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈಗ ಎ ಸೆಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ನಾವು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 8 ಈಗ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ರೀ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಇದ್ರದ್ದು, ನಾವು ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ರೀ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಬರಬಾರ್ದು. ಹಂಗಂದ್ರೆ 3 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ರೀ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರೀ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೀವು 9th ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾನು 8th ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ 9th ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2x + 5 ಐತಿ, ಯಾವಾಗ 9 ಬರ್ತೀರಿ ಅದು 2 × 2 x = 2 ಆದಾಗ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಐತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು 10 ಒನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. 10th ಒನ್
10th problem becomes now A is such that x is what? X is such that x is greater than or equal to 7 is there. 7 ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಇದರದ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ 7 ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಐತಿ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಅಂದ್ರೆ 7 8 9 10 ಸೊ ಆನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸೆಟ್ ಎ ಸೆಟ್ ಏನಾತ್ರಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ 7 8 9 10 ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 7. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಆದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಆದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ 10th ಒನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ 11th ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು 10th ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು 11th ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದಾವ ರೀ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋರಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ 3 ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ 1 2 3 4 5 ಅಪ್ ಟು 9 ಅದಾವ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಎ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಿ ಸೆಟ್. ಎ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅವು ಇವೆನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದರೊಳಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಇವೆನ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿಫೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ವೆರಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒಳಗೆ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಹಾಂ, ಇವು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬೀಳ್ತಾವೆ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋರಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಇದು ಡಿ ಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಆ ಡಿ ಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, ಇದನ್ನು LHS ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, RHS ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು LHS ಕೊಟ್ಟು RHS ಬಂದಾಗ ಅದು ವೆರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ LHS ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಡಿಡನ್ರಿ. ಇದ್ರಾಗ LHS ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು LHS ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು LHS ಆಗಿರ್ತೈತೆ ರೀ. ಹಂಗಂದ್ರೆ LHS ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ LHS ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಯು ಮೈನಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇರೋದ್ರೆ ಯು ಮೈನಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಸಾರಿ, ಯು ಮೈನಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ರೀ ಅದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಯು ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಡಿಡ್ರಿ, ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಕಂಡಿಡ್ರಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎ ಸೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನದವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 2 4 6 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 2 3 5 7. ಇವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವನ್ನೇನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ, 2 3 4 5 6 7 8 ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಆನ್ಸರ್, ಯು ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯು ಸೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತದವ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ 1 2 3 4 5. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ 2 ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. 2 ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ, 2 3 ಇಸ್ ದೇರ್, 3 ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, 6 7 ಆ್ಯಂಡ್ 8 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ 9. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 9 ರಿಮೇನ್ಸ್. ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಳಿತಾವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ, LHS ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, LHS. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ RHS ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. RHS ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ರೀ, RHS ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಎದೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಬಿದೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಎದೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಈಗ 2 4 6 8 ಅಷ್ಟೇ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, 1 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, 3 ಬರುತ್ತೆ. 4 ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಕಮ್ಸ್, 6 ಈಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಬರುತ್ತೆ, 8 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, 9 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದ್ರಿ, 2 4 6 8 ಐತಿ, 1 3 5 9 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 2 3 5 7 ಐತಿ. ಅವು ಬಿಟ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಹಂಗಂದ್ರೆ
1 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, 3 ಐತ್ರಿ, 4 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನಾನು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೌ 1, 3 is there, 2 cancels, 3 is there, next 4 comes, 5 is there, 6, 7 is there, 8, 9 comes. So this is B dash. ಇದು B dash ಆಗೈತ್ರಿ, ಇದು A dash ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಎರಡೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗಂದ್ರೆ A dash ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 1, 3, 5, 7, 9 ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ B dash ಏನಾಗೈತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ 1, 4, 6, 8, 9 ಬಂದೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಕಾಮನ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ರಿ. ಈಗ 3 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದ್ರಿ. 1 ಕಾಮನ್ ಐತ್ರಿ, 9 ಕಾಮನ್ ಐತಿ. ಹಂಗಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 9 ಕಾಮನ್ ಅದಾವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ 1, 9 ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ LHS RHS ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಅದು ವೆರಿಫೈ ಆದಂಗೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ LHS ಒಳಗೂ 1, 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು, RHS ಒಳಗೂ 1, 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಟ್ ಡಿ ಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಡಿ ಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಏನೈತ್ರಿ ಉಲ್ಟಾ ಐತಿ. ಅಲ್ಲೇ A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇರೋದು A ಡ್ಯಾಶ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ B ಡ್ಯಾಶ್ ಐತಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ go and discuss the fifth one, that is Venn diagrams ಅಂತ ಐತಿ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಐತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀವ್ರಿ. ಆ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನೈತ್ರಿ, ಅದು A ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ B ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಐತಿ. A ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ B ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು A ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ B ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ರಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ A ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ B ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಫಸ್ಟ್ಗೆ A ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ B ಇದು ಶೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ, ಇದು A ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ B ಹೌದಲ್ರಿ. ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್. ಈಗ ಇದು A ಇದು B ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಏನು ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿವಲ್ರಿ, ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ A ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ B ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಈ A ಯೂನಿಯನ್ B ಇದು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಿ, A ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ B ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ U ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, A ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ B ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬೈ ಶೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ A ಯೂನಿಯನ್ B. ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐತಲ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ರೀ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ B ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ, A ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ B ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ರೀತಿ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು U ಆಗಿರ್ತೈತಿ ರೀ, ಇದು A ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಇದು B ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದಲ್ರಿ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, A ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ B ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇದೇನು ಪಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿವಲ್ರಿ ಅದು A ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ B ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಅದು U ಒಳಗೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ A ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ B ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಇವನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒಳಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನೈತ್ರಿ, A ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ಡ್ಯಾಶ್ ಐತಿ. A ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ಡ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿ ಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ರೀ, A ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ B ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, A ಡ್ಯಾಶ್
ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿವಿ 4th ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಸತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದಿರ್ತೈತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿವ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು 4th ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಐತಿ, ಹೌದ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕಂಡಿಡಿರಿ, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕಂಡಿಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದು ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ದಿಸ್ ಯು ಸೆಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಬ್ ಸೆಟ್ಸ್. ನಾವು ಈಗ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಉಳಿಕಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಇದಷ್ಟ ಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಷ್ಟ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಇದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಾರಿ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 4th ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಲ್ರಿ ಅದ 4th ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 6th ಒನ್ ಈಸಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಲೆಟ್ ಯು ಬಿ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ A is a set of triangles which at least one of angle different from 60 degree angle. 60 degree angle different ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ರಿ, 3 ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದು 60 60 60 ಇರ್ತಾವೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಏನೈತ್ರಿ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಐತಿ. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ 6th ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಇದು ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರೀ. ಇದು ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಐತಿ. ಒಂದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಲ್ರಿ, ಅವು ಎದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಹಾಕೋ. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಸೊ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇ the 6th one completes. So last one, 7th one, simply here you have to fill in the blanks of each of the following. A of a, you know, a dash becomes u itself. A dash ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, u ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ null set whole dash intersection of a becomes, ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳೇನಿ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ, null set ಡ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದಾಗ u ಆಗಿರ್ತೈತಿ, u ಡ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದಾಗ null set ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬದಲಿ ನಾವು u ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಸೆಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯು ಸೆಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಯು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾವು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದೇರ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಅಲ್ಲೇ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೋ intersection ಯಾವ ಕಾಮನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಫೋರ್ತ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ null set itself. So this way this completes the
exercise number 1.5. Similarly, we go and discuss some more concepts are there in the sets relation function only. Next concept ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ನೀವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.